أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. إخواني في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى الله خير وسيلة يتقدم بها العبد أمام ربه يوم القيامة.
خطبتنا اليوم تكون حول الحج، لأن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما الاستعداد للحج، وعلى الحاج أن يستعد لحجه. الاستعداد للحج المبرور: أولا التوبة النصوح، وهي إقلاع عن سائر المعصية وتركها، والندم على سالف الذنوب وعدم العودة إليها. ثانيا المعرفة فيما يتعلق بالسفر والرفقة والوقت. ثالثا الإخلاص النية لله جل وعلا، وترجو ثواب الله والخوف عقابه، وإياكم ثم إياكم الرياء والسمعة. رابعا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون الحج، وموافقا بالكتاب والسنة، ومن الابتداء والمخالفات الشرعية. خامسا أتب مطعمك وشرابك وملبسك وأجرة الركوب، واحذر عن الحرام فيه. سادسا التعلم في شؤون الحج بأي نوع من أنواع المتيسرة عليك. ينبغي لمن أراد الحج أن يكتب وصيته ويبين لأهله وما له وما عليه من الديون والحقوق، ويشهد ذلك أهل الصلاة وغير ذلك. أما فضائل الحج، وعلى الحاج أن يعرف أن له فضائل كثيرة إذا حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفضائل كثيرة، ومنها بقوله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا التبادر لفعل ما في ذمته وإتمام ركن من أركان الإسلام. الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه. الحج يهدم ما قبله من الذنوب. الحج المبرور جزاؤه الجنة. الحاج وفد الله. الحج يرفع الدرجات ويحط الخطايا. ثامنا النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. من مات وهو محرم بالحج بعث يوم القيامة ملبيا. وأخيرا نسأل الله جل وعلا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يرزقنا حسن الخواتم والمغفرة قبل الموت وبعد الموت، وأن يدخلنا جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصالحين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et prié sur notre message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi leur voie jusqu'à la fin des temps. Après avoir cité les trois versets que nous tous nous connaissons, les trois versets de la crainte, Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille, nous ordonne d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la crainte d'Allah, c'est la meilleure provision pour un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, et spécial pour jour dernier. Notre sermon aujourd'hui, ça concerne les pèlerinages. Vous connaissez, c'est la saison par saison. Le Ramadan, c'est déjà passé. On a déjà fait à nos efforts. On demande à Allah qu'il nous accepte le Ramadan. Quiconque aussi n'a pas terminé les 6 jours, qu'Allah nous facilite pour terminer les 6 jours
pour avoir zéné ou adoré Allah un an complet. Après ça, nous sommes dans les mois de pèlerinage. Les mois de pèlerinage, ils sont 3. Les 3 mois après le mois de Ramadan, Sawwal, Zilqa'da, Zilhijja. Hajj, c'est une obligation. Le pèlerinage, c'est une obligation sur la personne qui possède les moyens financiers, la santé et mentale. Mais c'est une seule fois dans la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a dit dans le Coran, chapitre 3, verset 97, il a dit, c'est lui-même Allah qui a rendu obligatoire sur les gens d'effectuer le pèlerinage, mais c'est lui qui a possédé le moyen une fois dans sa vie. Quiconque désobéit à Allah dans ça, il a les moyens, il monte seulement là-bas où il désobéit, cette pilier de l'islam, Allah n'a pas besoin de lui, il sera éloigné de Allah subhanahu wa ta'ala jour dernier. Il a dit encore, le pèlerinage c'est le mois connu, les 3 mois connus, Shawwal, Zilqa'da, Zilhijja, les 3 mois après Ramadan. Il a dit quiconque a eu les moyens, la santé, les moyens financiers, physiques, c'est dans les 3 mois la personne doit aller pour effectuer le pèlerinage. Mais au moment du pèlerinage, vous connaissez le pèlerinage, c'est 5 jours ou 6 jours. À partir du 8e jour de Zilhijja jusqu'à le 13e jour. Le Hajj, c'est 5 ou 6 jours. Pendant les 5 jours ou les 6 jours, la personne doit s'éloigner de sa femme. C'est interdit de faire rapport sexuel. C'est interdit aussi de faire les bêtises. Toutes les mauvaises choses que nous connaissons, la personne doit éloigner de ça à partir d'ici. Et puis aussi, il a dit qu'il n'y a pas de dispute pendant le Hajj. Même si c'est dans la religion, même si c'est dans les ballons, c'est dans les politiques, c'est interdit de discuter avec les gens pendant les 6 jours de pèlerinage. Ou pendant les 3 mois de pèlerinage, si la personne est déjà porté les habits de sacralisation. Il a dit, tout ce que vous faites, Allah est parfaitement connaisseur. Tout ce que nous faisons comme du bien, comme du mal, Allah sait. Il sait tout. Et puis aussi, il va payer chaque personne ce qu'elle a œuvré. Il a dit aussi, provisionnez-vous. N'importe quel moment, n'importe quel voyage, à chaque pas que tu fais, Allah a dit, il faut avoir la provision. Il a dit, mais la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En venant à la mosquée, en partant n'importe où, Allah a dit, le meilleur, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Hajj, que tout le monde le connaît, mais il y a une petite préparation pour le pèlerinage. C'est le moment. On rappelle, c'est quelque chose d'abord, la personne, s'il a envie d'aller cette année, il doit préparer quoi? Première chose, c'est le repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bêtises qu'il a l'habitude de le faire, c'est trop petite, n'importe quelle désobéissance qu'il a l'habitude de le faire, mentir, calomnier, insulter, l'association, tout ce qu'il avait fait ou il est en train de le faire, il doit cesser de le faire. Il doit cesser de le faire complètement. Après aussi, il doit regretter pourquoi il avait fait les bêtises, pourquoi il avait fait. Il doit avoir aussi l'intention, la décision aussi, il ne retournera jamais sur les mauvaises choses. Ça, c'est avant qu'il parte, avant qu'il quitte de son pays pour aller au pèlerinage. Deuxième chose aussi, il doit prendre les informations concernant le pèlerinage. C'est quel avion, c'est quelle compagnie qui est bon. Les guides aussi, si c'est nombreux dans son pays, il doit aussi vérifier c'est quel guide qui est meilleur. Et c'est quels aussi les amis qu'il va prendre pour aller au pèlerinage. Parce que le temps est sacré. La place là où il part, c'est sacré. Lui-même, il sera sacré. Maintenant, il doit fournir beaucoup d'efforts d'être pieux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Après aussi, chaque personne qui a envie d'aller au pèlerinage, il doit avoir l'intention sincère. Le Hajj, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous tous, on connaît certains parmi nous, ils partent là-bas pour avoir le pouvoir, certains partent là-bas pour avoir les enfants, certains partent là-bas pour avoir la richesse. Mais tout cela, le premier point important, quiconque effectue le pèlerinage, soit sa première fois ou deuxième fois, il doit avoir l'intention, c'est uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, là-bas, il peut demander toute chose qui est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est permis, mais dans son cœur, il doit placer ça, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il effectue son pèlerinage. Il doit aussi avoir l'espoir de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit aussi avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas mettre dans son cœur des choses inutiles. Il dit seulement si je reviens, tout le monde va m'appeler à l'Aji. Si je reviens, il faut qu'on fasse les fêtes. Tout ça là, c'est innovation. Tu es parti à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas retourner aussi à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pèlerinages, malgré les dépenses, malgré les temps, mais c'est comme le vendredi, c'est comme la prière, les 5 prières quotidiennes. La même chose, tu pars à la mosquée pour effectuer la prière de vendredi, c'est la même chose, tu pars à la Mecque. Quand tu reviens de la mosquée, il ne faut pas dire appelez-moi maintenant Monsieur Jumu'ah, parce que j'ai effectué la prière de Jumu'ah. Les Hajj aussi, c'est la même chose. Pèlerin, Hajj en langue arabe, c'est un étranger. Tu es Hajj en tant que tu es à la Mecque, si tu retournes, tu portes ton nom réel. Pourquoi on n'a jamais entendu Al-Hajj Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on n'a jamais entendu Al-Hajj Abu Bakr Siddiq? Pourquoi on n'a pas entendu tout cela? Pourquoi nous, on se nomme? On n'a pas dit c'est interdit ou c'est haram. Mais des partis là-bas, mais seulement comme tous mes amis, ils s'appellent Al-Hajj, moi aussi, je vais chercher les noms. Ça aussi, on doit éviter cela. Avant les Hajj, ou pendant les Hajj, ou après les Hajj, la personne doit suivre la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les commandements, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit éviter toutes sortes de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit chercher aussi la nourriture qui est licite, la boisson qui est licite, les habits qui est licite, le transport qu'il va payer. Il doit veiller sur ça, quelque chose licite. Il doit éviter, éloigner quelque chose interdit dans la nourriture ou les boissons ou les habillements. Tout ça là, pour le transport, il doit veiller sur ça. Et puis aussi, avant d'aller, la personne doit consulter les connaisseurs concernant les Hajj. Malgré Allah nous a facilité pendant les pèlerinages, quelle qu'en soit la personne, quelle qu'en soit la force, il n'y a pas une personne qui va contredire le pèlerinage. Parce que si tout le monde part, millions de personnes en train de partir, tu ne peux pas faire au contraire. Ça, c'est Allah nous a facilité. Si arriver à la Kaaba pour faire les 7 tours, il n'y a personne qui va contredire. Tu ne peux pas même. Ça, c'est Allah nous a facilité. Cela veut dire tout ce que tu vois les gens en train de faire, tu fais la même chose, même si tu n'as pas appris. Mais tu dois poser les questions dès maintenant avant d'aller. Au lieu de partir là-bas, je ne connais pas ceci, cela, ou de suivre les gens, il faut toi aussi quand même avoir la provision des connaissances un peu qui concernent les Hajj. Et puis aussi, la personne qui part au pèlerinage, c'est permis pour lui d'être sincère, d'avoir aussi le testament. Il va écrire noir sur blanc ce qu'il doit, ce que les gens lui doivent aussi, ce qui est pour lui, ce qui est sur lui. Il doit écrire, il doit montrer sa famille, il doit montrer aussi les empires. Voilà ce que je dois, voilà ce que les gens me doivent, voilà ce que j'ai en train d'amener, voilà ce que je reste en cas de la mort. La personne peut mourir, la personne peut aller sans retour. Maintenant, il doit écrire tout noir sur blanc, il montre sa famille, il montre les empires aussi. Ça, voilà, ça c'est préparation de pèlerinage. Mais, le pèlerin, quand tu effectues le pèlerinage, tu as gagné quoi? Ou tu vas gagner quoi? L'importance, le mérite du pèlerinage. Beaucoup de nous, Allah lui a donné le moyen, beaucoup. Il n'a pas
partir au pèlerinage. Pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'Allah va lui payer après le pèlerinage. Le pèlerinage, il y a beaucoup de mérites. Allah nous a dit d'abord dans le Coran, quiconque a honoré ce qu'Allah a honoré, est parmi les empires. Cela veut dire quand tu effectues le pèlerinage, Allah te compte parmi les empires, parmi les gens qui ont la foi en Allah. Imaginez de dépenser 4 à 5 à 6 millions de francs CFA pour aller au pèlerinage. Les dépenses seulement, c'est énorme. Maintenant, le travail que tu fais là-bas aussi, tout ça là, tu fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là, Allah te compte parmi les empires. C'est pour cela, avant d'aller, il faut que tu mets dans ton cœur, c'est à cause d'Allah. Uniquement, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi, le mérite aussi, c'est quelque chose qui était sur toi, comme tu as le moyen, était obligatoire sur toi, c'est ce que tu es en train d'enlever. C'est ce que si tu n'as pas fait, tu seras satisfait parce que tu as le moyen. Tu es en train d'enlever les sentiments sur toi. Tu serais content parce que tu as effectué le pèlerinage. Cela veut dire les sentiments, les problèmes ne plus sur toi. Ça aussi, tu dois comprendre ça. Et puis aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après la foi en Allah, après la guerre sainte, la troisième chose qui est plus importante en islam, c'est d'effectuer le pèlerinage, c'est de faire le hajj. Cela veut dire, c'est deux personnes seulement qui est devant toi. La personne qui te dépasse dans la foi et la personne qui a fait les guerres saintes normales. Tout ce qui est normal, ce n'est pas ce que nous faisons avant. C'est ce que comme prophète a fait et comme les compagnons ont fait, tu seras au moins troisième personnalité parmi les bienfaisants. Et puis aussi, le mérite aussi, un pèlerin, il va retourner de son pays, de sa maison, comme le jour de sa naissance. Cela veut dire que tu n'as aucun péché. Tous les péchés seront effacés. Et puis aussi, tous les péchés que tu seras commis ici jusqu'à l'année prochaine, ça sera effacé. 11 mois, on peut dire 12 mois, Allah va effacer tous tes péchés. Voilà ton 5 millions, ton 6 millions, voilà ce que tu gagnes. Et puis aussi, tous les péchés que tu as seront pardonnés. Le prophète a dit, les meilleurs pèlerinages, son récompense, c'est le paradis. Il a dit le vrai pèlerinage, meilleure provision, meilleur travail, tout la personne fait convenablement, son récompense c'est Allah, c'est le Jannatul Firdaus Allah ou le paradis. C'est la récompense qui est plus haut. Ton 5 millions te donne le paradis. Ton 6 jours de travail donne le paradis. Tous tes péchés seront pardonnés pendant 12 mois. Tous tes péchés seront pardonnés. Et puis aussi, tous les pèlerins sont des étrangers d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que guide, c'est toi, c'est comme le voyage de Moïse pendant les 30 ou 40 jours. Il est parti, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi, c'est la même chose. Si tu es mort pendant le pèlerinage, on t'enterre avec les mêmes habits de sacralisation. Le prophète a dit, jour dernier, tu seras ressuscité avec tes habits de sacralisation. Tu es en train de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Au jour dernier, voilà les récompenses qui t'attendent. Le prophète a dit, toutes les récompenses que tu feras, comme nous on compte 5 à 6 millions, même si c'est 10 millions, c'est beaucoup. Parce qu'on ne connaît pas c'est jusqu'à où. Jour à l'autre, ça va arriver de temps en temps de 10 millions pour le pèlerinage. Le prophète a dit, l'argent que tu as dépensé pour le pèlerinage, c'est comme l'argent que tu as dépensé pour ce là. Tout ce que tu manges là-bas, c'est toi qui vas manger, c'est toi qui vas payer les habits, payer autre chose pour envoyer pour les gens. Le prophète a dit, c'est comme si tu as dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le hajj, avant de terminer, le hajj, c'est 6 jours. Le 8e jour de Zul Hijjah. Et le travail aussi, c'est simple. Il n'y a pas quelque chose qui est facile que le hajj. 8e jour, n'importe où tu es, tu rentres au Mina. C'est tout. Tu rentres au Mina, c'est fini. 9e jour, tu rentres à Arafat, c'est tout. Il n'y a rien à faire là-bas. Tu rentres là-bas seulement. 9e jour, le soir, tu rentres à Muzdalifa. Il n'y a rien à faire là-bas. Rien, c'est pour rester là-bas seulement. C'est 10e jour qu'il y a le travail.
tu pars à la Mecque, tu fais la prière, tu retournes à Mina, tu jettes les cailloux. Le Hajj presque est terminé. Ça te reste de rester à Mina 2 jours, tu jettes les cailloux chaque matin, c'est tout pendant 3 jours ou pendant 2 jours. Le pèlerinage est terminé. Voilà tout ce que tu fais là-bas. Maintenant, le premier jour, c'est le tawaf. Maintenant, avant de retourner chez toi, il y a le tawaf aussi. Safa et Marwa, après faire le tour à la Kaaba. 7 fois seulement, ça te suffit. Safa et Marwa, c'est quelque chose de 3,5. Parce que aller, c'est un deuxième, le retour, c'est deuxième. C'est comme si c'est 3 tours et demi. Voilà ce qu'on dit le pèlerinage. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Même si c'est ignorant, il peut le faire. Seulement, c'est avoir le courage de dépenser l'argent. Mais ça demande la santé, ça demande la force, ça demande le courage aussi. Parce qu'en ce moment, de dépenser 5 à 6 millions pour aller seulement, de temps en temps même, les guides ne donnent pas l'argent pour payer les moutons. De temps en temps même, la nourriture ne donne pas. C'est toi-même qui vas payer ça pour toi-même. Si on paye, alhamdulillah, si on n'a pas payé, c'est pour cela qu'Allah dit provisionner vous. Il faut chercher la provision. Si Dieu t'aide, il ne faut pas souhaiter de mourir là-bas. Mais en cas d'accident, si la personne meurt là-bas, pour lui, il a eu la chance. Parce qu'il va ressusciter autant pèlerin. Maintenant, si Allah le ressuscite autant pèlerin, cela veut dire c'est Dieu merci. Maintenant, concernant les hadiths, là où le prophète a dit quiconque a effectué le pèlerinage, le meilleur pèlerinage, son récompense c'est paradis. Ça ne signifie pas qu'il ne part pas en enfer. Non. Quand le prophète a dit tous les péchés seront effacés pendant 12 mois, mais il faut distinguer entre les péchés et les droits. Les droits des hommes, c'est pour cela, avant d'aller au pèlerinage, on dit il faut repentir sincère envers Allah, envers les hommes. Appelle toute la famille, voilà, c'est en train d'aller, pardonnez-moi tout ce qui se passe autour de nous. Tu appelles les amis, les collaborateurs, tout, pardonnez-moi. Parce que tous tes péchés seront pardonnés, mais si les droits n'est pas pardonné, tout c'est le problème. Entre toi et Allah, tout sera pardonné. Parce que tu as repenti sincère, tu as envie d'aller, d'effectuer hors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les péchés seront effacés, mais il ne faut pas oublier les droits de ta femme, les droits de tes enfants, les droits de tes travailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Ça, Allah ne pardonnera pas jamais. C'est toi-même qui vas demander la personne. Avant la fin aussi, on a habitué. Shaitan nous emballe sur beaucoup de choses. Si c'est les enfants, les ballons. Si c'est les grandes personnes, la politique. Si c'est les femmes, c'est les séries. Ça, si on n'a pas rappelé de ça, ça va nous amener quelque chose qui est mauvais. Parce que pourquoi on insulte les joueurs qui ratent les pénaltys, qui les jouent pas bien? Pourquoi tu les insultes? Tu insultes leurs parents. Quelle qu'en soit l'adoration que tu as fait. Arriver, c'est Allah. C'est ton travail, Allah va couper pour donner ces joueurs-là, même s'il est mécréant. Les politiciens qui sont en train d'insulter, matin, midi, soir, là, ils t'ont fait quoi? Arriver, c'est Allah, c'est ton travail, ton hajj, ce que tu es en train de prier, la matin, midi, soir, Allah va couper et donner à les politiciens. Les séries, nos femmes là, ils regardent, nos filles regardent tout ça, là, insultent, celle-là, fait ceci, cela. Ça là aussi, c'est payable, c'est nos adorations là qu'Allah va prendre pour les payer. Évitons ça. On n'a pas dit de cesser de faire de politique, mais évitez d'insulter les gens, évitez de calomnier les gens, évitez d'insulter les autres. Si tu es en train de regarder, mais s'arrête là. Mais il ne faut pas insulter personne. Quelque chose d'inutile. S'il a gagné, c'est pour lui. S'il ne gagne pas, c'est pour lui. Pourquoi tu l'insultes? Voilà le problème qu'on a. On doit cesser. On aussi informe tous les gens qui viennent en retard aussi. Ça, c'est le vendredi. De comprendre l'islam, c'est quelque chose d'important. Quiconque vient après l'imam, il ne sera pas dans la liste des gens qui ont prié le vendredi. Quiconque. Si tu veux, tu seras premier imam. En tant que ce n'est pas toi qui diriges la prière. Si tu viens après l'imam, tu ne seras pas dans la liste des gens qui ont effectué la prière de vendredi. Ça, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les blagues. Si tu veux effectuer la prière, fais tout de rentrer à la mosquée avant l'imam. Voilà notre sermon aujourd'hui. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يرزقنا حسن الخاتم
والمغفرة قبل الموت وبعده، وأن يدخلنا جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل متلبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vous allez m'excuser aussi, ça ne concerne pas les khutbahs. On a notre, comment on appelle, diplômant ici. Le gouvernement de Guinée, on peut dire comme ça, ils sont là avec nous aujourd'hui. On demande Allah, on demande tout le monde de le faire le doigt pour eux, pour qu'ils va réussir dans leur travail, que Allah le met parmi les gens des paradis, que Allah le facilite dans leur travail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.